اگر میں آپ سے کچھ سوالات کروں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کب خوش ہوتے ہو، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کب ناراض ہوتے ہو، آپ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، آپ کو کس طرح کا ماحول اچھا لگتا ہے، کس طرح کا ماحول اچھا نہیں لگتا، آپ کس کام میں بہترین ہیں یا کس کام میں بہترین ہو سکتے ہیں، آپ کس کام کو کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، کس کام کو کر کے خوشی محسوس نہیں کرتے، آپ کو کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے اور کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر تو ان تمام سوالات کا جواب آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر آپ کو ان تمام سوالات اور اسی طرح کے کئی اور سوالات کا جواب نہیں پتہ اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ان تمام سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات بار بار ڈھونڈنے کے باوجود نہیں مل رہے تو یہ جواب ڈھونڈنا بند کر دیں، صرف ایک چیز کے بارے میں جان لیں، آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات خود بخود ملتے چلے جائیں گے اور وہ ہے آپ کی پرسنالٹی۔ جی ہاں، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی پرسنالٹی کی قسم کون سی ہے تو ان سوالوں کے جوابات خود بخود ملتے چلے جائیں گے۔ آپ کے اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے پرسنالٹی کی ایک سیریز شروع کی ہے جس میں آپ جان سکیں گے پرسنالٹی کی قسم، اس کی پسند ناپسند، کس تعلیمی فیلڈ میں جانا چاہیے، کون سا شعبہ چننا چاہیے، کس طرح کے ماحول میں آپ بہترین کارکردگی دکھا سکیں گے، یہ سب کچھ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو سیریز میں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، پرسنالٹی اس دنیا کی سب سے اہم اور دلچسپ چیز ہے۔ اس کے پیچھے بہت سی چیزوں کے راز اور بہت سی چیزوں کے جوابات چھپے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کوئی شخص کیسا کیوں ہے، کوئی شخص ایک خاص طرح سے رد عمل کیوں دیتا ہے یا کوئی کسی صورتحال میں کس طرح سے رد عمل دے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم پرسنالٹی کی تعریف کی طرف بڑھیں، ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمیں پرسنالٹی کے بارے میں جاننا ضروری کیوں ہے۔ کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اس نے اپنی پرسنل لائف بھی گزارنی ہے، اس نے اپنی سماجی لائف بھی گزارنی ہے، اس نے اپنی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور اس نے کام بھی کرنا ہے۔ یہ چاروں چیزیں انسان کی زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہیں جن سے اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ کام یا صورتحال ایسی ہوتی ہیں جہاں پر غصہ چاہیے ہوتا ہے، کچھ کام یا صورتحال ایسی ہوتی ہے جن میں سرد مزاجی چاہیے ہوتی ہے، کچھ کاموں میں جوش چاہیے ہوتا ہے، کچھ کاموں میں ہوش چاہیے ہوتا ہے، کچھ کاموں میں منصوبہ بندی چاہیے ہوتی ہے اور کچھ کاموں میں حاضر جوابی چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ کاموں میں ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ کاموں میں لیڈرشپ کی۔ اگر ہم وہ کام جس میں جوش کی ضرورت ہے اس بندے سے لیں گے جو سرد مزاج ہے تو وہ یہ کام اچھے سے نہیں کر سکے گا اور فیل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر باکسنگ، اگر باکسنگ کو دیکھا جائے تو اس میں ایک جوش والا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ جوش کے ساتھ جواب بھی دے سکے۔ اسی طرح سے وہ کام جس میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اگر اس کام کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کر لیا جائے جو لیڈرشپ کی خصوصیات نہیں رکھتا تو وہ ناکام ہو جائے گا، جس سے سب کو نقصان ہوگا، چاہے وہ کوئی کمپنی کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو یا پھر کوئی فیملی کا معاملہ ہو۔ اس تمہید کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کام کے لیے صحیح بندے یا بندی کا انتخاب کرنے کے لیے پرسنالٹی کا جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ اس کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دے کر اس سے بہترین نتائج لیے جا سکیں۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر آپ اس کو ہر جگہ اپلائی کر دیں تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی شخصیت کے بارے میں پتہ ہے تو پھر آپ انہی چیزوں کا یا اسی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کی شخصیت کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ اگر ہمیں ہمارے بچوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو ان کو اسی طرح سے ڈیل کیا جائے گا، ان کی تعلیم اور کام کو ان کی شخصیت کو دیکھ کر منتخب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اساتذہ کو بچے کی شخصیت کا پتہ چل جائے تو ان سے آؤٹ پٹ لینا، نتائج لینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ باس ہو یا آپ کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے ورکرز کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہو تو ان سے کام لینا اور بہترین کام لینا مشکل نہیں رہتا۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہو تو آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا پتہ کہاں پر شو کرنا ہے۔ آپ نے مضامین کا انتخاب کرنا ہو، آپ نے کام کا انتخاب کرنا ہو، آپ نے دوستوں کا انتخاب کرنا ہو، وہ آپ کے فیملی کے معاملات ہوں یا وہ آپ کے سماجی معاملات ہوں، یہ چیز آپ کو ہر جگہ پر مدد دیتی ہے۔ تو یہ تھی وجوہات جس کی وجہ سے ہمیں پرسنالٹی کا جاننا ضروری ہے۔ اب ہم پرسنالٹی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ انڈیویجول ڈفرینسز ان تھنکنگ، فیلنگ اینڈ بیہیونگ ان اے سچویشن، کسی صورتحال میں، کسی سچویشن میں آپ کس طرح سے سوچتے ہو، محسوس کرتے ہو یا رد عمل دیتے ہو، یہ آپ کی شخصیت کہلاتی ہے۔ یہاں پر شخصیت سے مراد دکھاوا یا پہناوا نہیں، یعنی کسی کی باڈی یا کپڑوں سے ہم اس کی پرسنالٹی کی تعریف نہیں کریں گے، بلکہ اس میں جو احساسات، جو جذبات اور رویے موجود ہوتے ہیں ان کو ملا کر ایک شخصیت کی تعریف کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب ایک جگہ پارٹی میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ خوب انجوائے کرتا ہے، خوب لوگوں سے گپے شپے لگاتا ہے، خوب ہلا گلا کرتا ہے، لیکن دوسرا شخص اگر پارٹی میں چلا جائے تو وہاں پر بے چینی محسوس کرتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے اور وہاں پر انجوائے نہیں کر پاتا۔ یعنی کہ پہلے والا جو شخص ہے اس کی پرسنالٹی ایکسٹروورٹ ہے، جو دوسرا ہے وہ اس کی پرسنالٹی انٹروورٹ ہے۔
इस तरह से हम पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करेंगे कि वो किसी सूरत हाल में किस तरह से रिएक्ट करता है। अब आते हैं इस बात की तरफ जिसके लिए हमने इतनी लंबी तमहीद बांधी है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझना चाहते हैं और समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसको बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल बोला जाता है, जिसके बारे में आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल को बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोला जाता है, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बोला जाता है, जो इस बात का तयन करता है कि आपकी शख्सियत कौन सी है। इसको 1961 में अर्नेस्ट यूप्स एंड रेमन क्रिस्टल ने बनाया था। उस वक्त इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में इसमें मज़ीद काम करके इसको वैलिड बनाया गया। वैसे तो शख्सियत को जांचने, शख्सियत को जानने और समझने के लिए और भी बहुत से टूल्स हैं, लेकिन ये बहुत वैलिड माना जाता है, इसलिए इसका इंतखाब किया गया है। क्योंकि जिन खसूसियात को बुनियाद बनाकर इसके नताइज निकाले जाते हैं वो हमें तकरीबन पूरी ज़िंदगी मौजूद रहती हैं। इस टेस्ट में पर्सनैलिटी की 5 टाइप्स को बयान किया गया है, जिसको एक वर्ड ओशन से ज़ाहिर किया जाता है। ओशन वर्ड तमाम पर्सनैलिटीज़ के पहले पहले लेटर को लेकर बनाया गया है। ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शेंशियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस और एन से न्यूरोटिसिज्म। अब हम इन सब को एक एक करके देखते हैं। ओपननेस, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ओपन होना, ऐसी किस्म के लोग नई चीज़ों को लेकर ओपन होते हैं, यानी नई नई चीज़ें करना, कुछ नया सीखना, नए लोगों से मिलना इनको अच्छा लगता है। इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं: इमेजिनेटिव, एडवेंचरस, क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर, इंटरेस्टेड इन लर्निंग। दूसरी टाइप है कॉन्शेंशियसनेस। एक लफ्ज़ होता है कॉन्शियस, जिसका मानी होता है बाखबर और होशमंद होना, यानी इस किस्म के जो लोग होते हैं वो अपने काम को लेकर होशमंद रहते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं और काम को वक्त पर पूरा करने वाले होते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं: डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल, फोकस्ड, हार्ड वर्किंग, थिंक बिफोर एक्ट। अगली जो टाइप है वो है एक्स्ट्रावर्जन। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो घूमना फिरना, पार्टी करना, दोस्त बनाना, सैर सपाटा करने को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वो लोग जिनको तन्हा रहना या किसी जगह पर बंद रहना अच्छा नहीं लगता, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये होती हैं: सोशल, एक्सप्रेसिव, आउटगोइंग, टॉकटिव, गेट एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट। अगली जो टाइप है वो है एग्रीएबलनेस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये लोग एग्री करने वाले होते हैं, दूसरों के साथ ताउन करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये लोग टीम में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं: कोऑपरेटिव, काइंड, पोलाइट, हेल्पफुल, ट्रस्टवर्दी, फ्रेंडली, अल्ट्रस्टिक। 5वीं और आखिरी टाइप न्यूरोटिसिज्म। वो लोग जो इस किस्म में हाई स्कोर करते हैं, यानी कि जिनकी शख्सियत ये वाली होती है, वो लोग जज्बाती तौर पर कमज़ोर होते हैं और बहुत जल्दी जहनी तौर पर, नफसियाती तौर पर मुतासर हो जाते हैं। ऐसे लोग स्ट्रेस या प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए इनमें गुस्सा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन देखने को मिलता है, यानी ये लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा परसीव करने वाले होते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं: इमोशनली अनस्टेबल, पेसिमिस्टिक, एंग्री, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस टेकिंग, सैड, मूडी, इनसिक्योर। ये थी 5 पर्सनैलिटी टाइप्स। इनको हमने एक एक करके मुख्तसर देखा। इस टेस्ट को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए और इससे बेहतर नताइज लेने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए। वो पॉइंट्स ये हैं: नंबर 1, इस टेस्ट में 5 इकसाम बताई जाती हैं, इनमें से कोई एक आपकी शख्सियत होगी और ऐसा भी मुमकिन है कि आप में एक से ज़्यादा टाइप्स की खसूसियात पाई जाती हों। नंबर 2, इसमें हर टाइप को एक स्केल में मेजर किया जाता है जो कि लो से हाई की तरफ होता है। यहाँ पर दोनों एक्सट्रीम यानी कि लो और हाई एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करती हैं, यानी अगर आप हाई एक्सट्रीम पर एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप लो पर इंट्रोवर्ट होंगे, यानी कि हाई एक्सट्रीम पर आप में जो करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी उसके बिल्कुल उलट लो एक्सट्रीम पर मौजूद होंगी। नंबर 3, इस टेस्ट के ज़रिए हम सेहत, तालीम और प्रोफेशन में बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, इनकी करैक्टरिस्टिक्स को समझकर कुछ दूसरी करैक्टरिस्टिक्स भी डिफ़ाइन की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप लाजमी तौर पर इमेजिनेटिव भी होंगे, क्योंकि इमेजिनेशन के बगैर क्रिएटिविटी नहीं होती। नंबर 5, इस स्केल को इस्तेमाल करके बेहतरीन नताइज लेने के लिए हमें इसके साथ IQ को भी देखना होगा। जितना ज़्यादा आपका IQ होगा उतनी ही मुश्किल तालीम या उतने ही मुश्किल काम आप कर सकते हैं। अगर आपका IQ कम होगा तो आप कोई मुश्किल काम या पेचीदा चीज़ें नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए हमें IQ को भी चेक करना पड़ेगा इसको इस्तेमाल करते हुए। इस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो टेस्ट देकर अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है। अगली वीडियोज़ में हम इन तमाम पर्सनैलिटीज़ को
तमाम टाइप्स को एक एक करके देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस टाइप के लिए कौन सा प्रोफेशन और कौन सी एजुकेशन की फ़ील्ड बेहतर होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।